I'm preaching from Psalm 46 this morning, and here is a brief English synopsis of the message. Someone asked Billy Graham one time, if God is real and if Christianity is valid, why is there so much evil in the world? To this, he replied, with so much soap in the world, why are there so many dirty people in the world? Like soap, you see, Christianity, if it's going to make a difference in the world, our faith must be personally applied into action. We as God's people are called to be salt and light of the world, and we are to be the lighthouse in an often dark world where many people don't know the way to a brighter future. These are Peter Kim's words. The world has become a little darker in recent days and years. Recently, in this week, we have heard of the flood in Libya that took the lives of tens of thousands of people, and tens of thousands are still missing. In Morocco, over 1,000 people have died and just as many are missing. Hundreds of people died in the fires of Maui, and dozens are still missing. And here in America and Korea and around the world, they send reports of disasters, deaths, and destruction caused by natural disasters of one kind or another. In times like these, the proper question is not, why is there so much evil and darkness in the world? We don't know. We further cannot say, well, this is in God's will and God's hand is in it. Nothing can be further from the truth. The more commendable question that the church ought to ask is what we can do in situations like this, with God's help, to heal, restore, and comfort in places such as these. Our passage in Psalm 46 reminds us that God is truly in charge of our lives. He is the writer of history, but human beings, because of sin in the world, cause many devastation and evil in the world. But nevertheless, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. May we as God's church embrace God's promise to be with us, that He is our hope, take refuge in Him, and in this generation of much darkness and evil, let us insist by our faith that God's grace and power are greater than the darkness and much evil that we experience. And let us faithfully commit to be the lighthouse that leads the world, starting with those around us, to God's embrace of healing, hope, and restoration. And of course, everlasting life in Jesus Christ, our Lord and Savior. 아멘. 항상 그렇지만 오늘 시온 성가대의 찬양이 특별히 은혜와 큰 위로가 됩니다. 이 땅 위에 험한 길 가는 동안 참된 평화가 어디 있나. 이렇게 종종 한탄하여야 할 세상과 인간의 나약한 몸과 마음을 안고 세상의 어두움과 악을 헤쳐나갈 힘이 참 많이 부족하다고 우리는 종종 생각이 됩니다. 그러나 내 영혼의 극히 깊은 데서 맑은 가락이 울려나네. 하늘 곡조가 언제나 흘러나와 내 영혼을 고이 싸네. 평화로다 하늘 위에서 내려오네. 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서라고 믿음의 사람들의 놀라운 권능을 선포하는, 찬양하는
노래입니다. 믿는 사람들의 권능은 바로 그겁니다. 그래서 우리는 어두움과 세상의 악 앞에서도 노래할 수 있는 겁니다. 평화, 평화, 하늘 위에서 내려오네. 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서. 이 마음속에 솟아난 이 평화는 깊이 묻힌 보배로다. 우리 모두 다 예수를 친구 삼아 참 평화를 누리겠네. 이 노래를 부르기만 해도, 이 노래를 듣기만 해도 마치 검은 먹구름이 시원하게 거치는 것 같습니다. 지난 한 두어 주는 우리 모두의 마음을 무겁게 하는 세상에 어두움을 끼치는 일들이 발생했습니다. 지중해의 다니엘 스톰으로 인한 홍수는 11만 이상의 생명을 쓸어갔고 아직도 1만 명 이상의 10만 명 이상의 생명이 실종됐습니다. 지난주에는 모로코의 지진으로 인해서 2,000명의 사상을 기록했고 아직 그 숫자는 커가고 있습니다. 하와이 마우이는 근 100명의 사상자에 아직도 수십 명은 찾지 못하고 있습니다. 이런 재해의 규모가 하도 커서 미국 대륙 아니나 한국의 풍수희에 다 이 피해 이런 뉴스들을 이번 해에 우리가 다 들어오지 않았습니까? 이런 뉴스들은 아주 큰 일들인데도 쑥 들어갈 정도가 됐습니다. 그러나 크건 작건 전 세계에 발생하는 자연재해는 금년에 우리 모두를 놀랍게 했고 마음 아프게 하는 것은 당연합니다. 그리고 지난 몇 년은 전 세계를 악몽과 같은 두려움으로 덮었던 코비드 팬데믹이 있었고 아직까지도 장소에 따라 조심하여야 하는 상황입니다. 게다가 전쟁과 나라의 정권의 타락과 범죄와 비도덕적, 비윤리적, 비성경관적인 부패와 사회적 불안과 붕괴는 겹으로 우리를 불안하게 합니다. 게다가 사회 범죄, 개인적으로 드러그 유스, 홈레스네스, 각종 병환, 전 세계의 대도시들은 참 거누기 힘들 정도로 커가고 있습니다. 우리가 여기서 살면서 볼 일이 있어서 LA 쪽으로 나갔다 올 때마다 깜짝깜짝 놀랄 정도, 이 정도까지 됐나. 근데 이 세상의 여러 가지 어두움과 악을 볼 때마다 사람은 본능적으로 왜 이런가? Why? 이런 질문을 합니다. 믿는 사람들마저도 하나님이 계시다면, 하나님이 역사의 저자이시라고 했으면 왜 이런 일이 생길 수 있는가? 질문 안 할 수 없습니다. 그러나 성경이 우리에게 일러주는 바, 하나님께서 우리에게 올바른 질문을 하라고 하십니다. 그 올바른 질문은 무엇인가? 우리가 잘 모르는 일들이 많이 세상에 생기지만 그 상황에서 믿는 사람이 교회가 무엇을 할 수 있겠는가? 믿음으로 하나님의 사람으로 무엇을 하여야 하겠는가? 이게 더 올바른 질문이라고 하는 거죠. 교회로서 하나님을 믿는 성도로서 한 가지 분명하게 짚고 넘어가고 싶은 것이 있습니다. 우선 너무 단순히 하나님이 세상의 악을 심판하시기 위해 이런 재앙을 계획하신 것이다 라고 하는 말, 하나님이 하신 일이다 라고 하는 말을 저는 옳지 않다고 믿습니다. 이걸 세대주의라고 하는데, 물론 성경의 악을 멸하기 위해 하나님이 내리신 심판과 재앙이 있지만 지구 기상 변화라든지 그로 인한 발생하는 재해와 거기에 따르는 파괴력과 수백, 수천, 수만 명이 죽어가는 상황을 보면서 이거 하나님이 하신 거다라고 믿는 것은 신앙적으로 옳지도 않거니와 매우 무책임적인 견해라고 저는 생각을 합니다. 그러면 어떻게 생각하는 것이 맞는 건가? 가장 간단한 답은 We don't know. 모르는 건 모르는 겁니다. 우리가 알 수 없습니다. 어떻게 알아요? 그러나 우리가 알 수 있는 것이 있고
알아야 하는 것이 있고, 또 우리가 특히 교회로서 하나님의 사람들로서 취하여야 할 보는 눈, 취할 자세, 그리고 이런 현황을 당면한 교회와 성도는 무엇을 하여야 하는 것인가? 오히려 성경적 올바른 신앙, 더욱 건설적인 믿음 사람들의 도리라고 생각이 됩니다. 가령 이런 수천 수만 명의 사상자를 남기는 재해의 파괴력이 큰 것은 맞는데, 이런 것은 세상의 사회들의 타락과 인프라스트럭처와 사회법, 그리고 빌딩 코드의 법의 어김의 부패와 붕괴로 비롯된 것이라고 보는 것이 맞는 것이, 같은 강도의 지진과 더 큰 폭우와 태풍이 불어와도, 더 큰 화재의 위협이 있어도 나라에 따라서 파괴력과 사상자 수는 하늘과 땅 차이, 큰 차이가 있는 것이 바로 그것을 증명하는 바이라는 말입니다. 팬데믹으로 인한 사회적 파괴력과 사상자 통계도 마찬가지의 비례를 우리에게 알려주고 있습니다. 여기다가 더욱 인명피해와 사회적 파괴의 근본적인 원인 수사를 책임있게 하며 세상의 모든 정권과 법과 윤리관상의 현황 파악과 정화를 위한 사회적 개선을 위해 각 나라는 더욱 연구하고 자원을 투자할 필요가 있는 겁니다. 더욱 풍요하고 비교적 사회적 구조와 정체와 법과 경제가 견고한 선진국들은 이걸 도와서 바른 정권으로 정화되어가는 사회의 재건을 위해 투자할 의무가 있는 것이라고 하는 말입니다. 아무튼 유튜브 소설이나 해로운 거짓 뉴스 영향을 받지 말고, 특히 이런 일 생길 때마다 하나님이 벌 내리시는 거다라든지의 해석은 듣지도 마시고 하지도 마십시오. 한때 빌리 그라함 목사님께 누가 이런 질문을 했답니다. 하나님이 계시고 기독교가 진리라면 세상에는 왜 악이 그리 많습니까? 여기에 그라함 목사님이 대답을 합니다. 세상에 비누가 그렇게 많은데 왜 더러운 사람이 여전히 그리 많습니까? 문제는 우리는 크리스찬은 그런 질문을 할 것이 아니고, 그런 질문은 하나님께 맡기고 우리가 무엇을 할 수 있는가라는 질문을 해야 합니다. 교회와 크리스찬은 비누와 같습니다. 우리는 그저 더러운 것이 보이면 거기에 다가가 씻어주는, 할 수 있는 일을 하면 그게 믿음입니다. 세상의 소금과 빛이 되라고 예수님께서는 부탁하셨죠. 세상의 비누가 되달라고 부탁하시는 겁니다. 교회가 됐다고 하는 것은, 크리스찬이 됐다는 존재의 목적은 두 가지입니다. 첫째, 세상의 모든 어둠과 악과 그의 파괴력은 분명히 있는데, 그리고 그 힘은 대단한데, 중요한 것은 하나님이 세우신 교회는, 하나님이 구별하신 믿음으로 사는 성도는 이 모든 것을 이기는 소망과 힘을 소유한 존재라고 하는 말입니다. 할렐루야. 그래서 오늘 말씀 7절에 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 라고 그랬어요. 이 후렴과 같이 처음과 마지막 절도 마찬가지입니다. 11절에 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 1절 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 이런 신앙 고백, 이런 찬송으로 사는 믿음의 사람의 권능이 무엇인가? 우선 평강이라고 가르쳐주고 있습니다. 2절과 3절 보세요. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 흉용하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다 라고 그랬습니다. 하나님의 사람이면 믿음으로 하나님이 내 하나님이심을 확실히 믿으며 성령이 그 마음과 생각을 지배한 사람이면 세상이 이렇게 뒤집혀도 이래도 우리는 보통 사람의 반응과 완전히 다르다는 거예요. 우리는 두려워하지 아니하리로다. 하나님을 믿는 사람은,
하나님을 절대적으로 믿는 사람은 세상이 어두워지고 악이 많고 뒤집혀진다 하더라도 눈을 들어 하나님을, 우리를 다 보고 계시는 하나님을 바라보게 되면 하나님께서 우선 우리의 마음속에 세상이 알지 못하는 평강으로 채워주신다고 하는 거예요. 믿는 사람의 보물과 같은 특권 중에 하나가 세상이 알지 못하는 이 평안임을 믿으시기를 부탁드립니다. 그래서 전 세계적으로 우리의 개인 삶 속에, 가정사 속에 생업을 운영하면서 땅이 변하는 것 같고 산이 흔들려 바닷 가운데 빠지는 것 같고 바닷물이 흉흉하고 뛰놀고 내 주위가 그것으로 넘치는 것 같아도 하나님을 믿는 사람은, 하나님을 잘 믿는 사람은, 하나님께 감사로 기도하는 사람은 그래도 흔들리지 않습니다. 안 빠집니다. 세상이 뒤집어져도 안 뒤집어집니다. 왜냐? 하나님께 확신으로 의심치 않고 응답을 감사로 확신하며 기도하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 가르쳤어요. 세상에 염려할 일 많아도 아무것도 염려하지 말라. 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 아뢰라라고 그랬어요. 히브리 사람들이 감사함으로 기도하라라고 하는 표현이 무슨 뜻인가 하면은 이미 받은 줄 알고 내가 기도하기 전부터 하나님께서 나 필요하신 거 이미 아셨고 내가 기도할 때 이미 하나님께서 그 기도를 응답하셨다. 이 확신을 가지고 기도하라는 거예요. 이 하나님께서 내 편이시라고 하는 거예요. 감사로 기도하는 사람은 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 할렐루야. 근데 금주의 이 말씀을 묵상하면서 참 중요한 한 부분을 또 발견하게 됐습니다. 우리라고 하는 단어가 이 짧은 시에 8번을 반복하고 있습니다. 1절에 다시 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 7절에 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 그리고 11절에 또다시 반복을 합니다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 라고 그랬어요. 이 하나님, 우리의 하나님이시라고 하는 말입니다. 그래서 이 짧은 시 노래가 아주 파워풀한 신앙 고백을 하고 있습니다. 하나님의 신실함을 확신하는 노래가 되는 겁니다. 이렇게 우리라고 하는 것, 온 세상의 피난처라고 하지 않았습니다. 온 세상의 힘이신이라고 그러지 않았습니다. 온 세상이 환난을 만날 때 온 세상의 큰 도움이라고 안 했습니다. 아무에게나 만군의 여호와께서 온 세상과 함께 누구나와 함께 하시는 분이라고 그러지 않았습니다. 하나님은 반드시 누구를 밝히는데 우리, 너희의 하나님, 우리의 피난처, 우리와 함께 하시니 이 우리, 너희가 누구냐고 하는 말입니다. 여러분, 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. 여러분들을 가리켜 여러분들에게 이런 신실한 하나님이 되신다고 하는 것을 약속하고 있는 거예요. 너희는 예수 그리스도의 공로로 말미암아 저 십자가에서 생명의 보혈을 흘려 하나님 앞에 단번에 속죄 제물, 하나님과의 화목 제물이 되신 예수 그리스도로 말미암아 거룩하신 하나님과 죄의 불신의 세상을 가로막았던 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢겨 하나님과의 영원한 홀리 커뮤니언이 가능케 된 사람들이 곧 여러분이라는 거예요. 우리라고 하는 겁니다. 예수의 공로가 있었으면 세상을 위한 하나님의 사랑의 생명의 선물, 하나님과의 화목의 선물이지만 중요한 것은 믿음이라는 거예요. 누구든지 저를 믿는 자마다 즉 믿어야만 그 예수 그리스도를 내 구세주로 그 예수의 십자가 사건이 나의 죄사함, 내 생명을 위함이었었다고 믿고 시인하는 자, 이들을 위해 베푸신 놀라운 은혜라고 하는 말입니다. 그래서 우리의 기본적인 구원의 확신, 보장하는 신앙 고백은 항상 두 가지입니다. 하나님이 예수 안에서 행하신 일, 오직 은혜이고, 그리고 우리가 이 은혜를 받는 믿음, 오직 믿음입니다. 오직 하나님의 은혜가 유효한 삶, 사람들, 우리, 너희가 누구냐?
믿음으로 굳게 선 사람들을 향해서 성경은 모든 하나님의 놀라운 피난처 되심, 하나님의 힘이 되심, 하나님의 환난을 만났을 때 큰 도움이 되심, 믿음의 사람, 믿음을 앞세우고 사는 사람, 믿음을 위해 성도의 삶을 노력하는 사람, 이게 우리라면, 이게 나라면 이 말씀에 약속하시는 모든 하나님의 속성은 우리를 두고 나를 두고 하시는 말씀인 것을 확실히 믿으시기를 부탁드립니다. 그런데 미안하지만 믿음 아니면 아닙니다. 나에게 해당되는 말이 아니에요. 이렇게 하나님을 절대적으로 감사로 믿어서 환경과 상관없이 마음의 믿음, 마음과 생각의 평안을 알고 사는 사람은 또 한 가지 혜택이 있습니다. 둘째, 하나님이 우리 삶 가운데에 거기 항상 계셔서 거센 세상의 악의 파도에 넉넉히 이기도록 도우시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 그래서 오늘 말씀 5절에는 하나님이 그 성중에 거하심에 성이 요동치 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다 라고 그랬어요. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 9절에 저가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는 도다. 11절 다시 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 라고 그랬어요. 아까 우리가 읽은 예배의 부름으로 읽은 하나님의 부르시는 음성 시편 121편 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치 아니하며 밤에 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 명쾌하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 라고 그랬어요. 도우시는 하나님이십니다. 지금까지는 하나님 교회, 하나님 사람들이 누릴 특권, 권능이라고 했죠. 그러면 하나님이 하나님 은혜로 우리의 잘 믿는 믿음으로 구원하셨고 세상의 모진 풍파를 이기는 삶이 되셨으면 됐나? 끝났나? 그냥 세상과 분리되어 세상의 모든 해와 악과는 담을 쌓고 예배 중심 기도 많이 하고 말씀 많이 보는 삶이면 됐나? 아니라는 거예요. 오늘 말씀 중에 거기에 하나님의 큰 뜻을 담고 있는 몇 자를 살며시 집어넣으셨습니다. 10절 다시 봅니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다 라고 그랬습니다. 두 가지를 말씀하시죠. 믿음 잘 지켜라. 하나님이 함께 하심을 믿고 확신하고 누리는 승리하는 삶이 되라 라고 하는 말씀으로 20절의 첫 부분을 말씀을 했어요. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님됨을 알지어다 라고 그랬어요. 그리고는 그 다음에 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다 라고 말씀을 하십니다. 이것도 믿음의 사람, 구별된 생명과 하나님의 구원과 생명의 삶, 평강의 삶의 소유자로서 우리의 믿음으로 말미암아 여전히 어두움 속에 여전히 불의와 악 속에 여전히 재해로 인하였던 사회적 타락과 범죄로 인하였던 절망과 죽음이 눈앞에 매일매일 보이는 삶 속에 파묻혀 있는 세상의 모습을 하나님이 보시듯 믿는 사람도 교회도 볼 줄 알아야 된다고 하는 말입니다. 거기에 우리가 알고 소유하고 있는 복음과 생명의 삶의 등대 역할을 해줘야 한다고 하는 말입니다. 이 말씀이 내게 귀하면, 내게 평안이 되면, 내게 하나님의 도우심의 손길을 체험하게 해줬으면 이 귀한 믿음과 하나님의 평안, 하나님의 도우시는 손길을 이 복음의 전령의 삶을 나누는 삶,
하나님의 구속의 손과 발과 음성의 공구로 쓰임을 받아야 한다고 하는 말입니다. 요사이 큰 재해로 인해 고통을 겪고 있는 세상의 곳곳에 교회를 이루는 우리는 늘 희망의 메시지, 새 힘의 메시지, 평안을 안겨주는 하나님을 믿는 믿음으로 돌아오라, 돌아가자라는 생명의 메시지를 우리 가까운 릴레이션십으로부터 시작을 해서 땅끝까지 지고 나아가는 하나님 기뻐하시는 교회다운 교회로 부흥 발전하기를 바라는 마음입니다. 말하자면 세상을 뒤흔들고 불안에 휩쓰는 사건이 일어날 때마다 교회는 좋은 전도의 기회로 삼아야 하는 겁니다. 하나님의 구원의 공구로, 희망의 소리로, 사랑의 발길로, 새 힘을 붙돋아주는 손길로 하나님의 도우심, 피난처 되심, 엑스텐션이 돼 주어야 한다고 하는 말입니다. 그 말을 이렇게 한 거예요. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알자다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 할렐루야. 여러분은 가장 힘든 일이 생길 때 무엇을 하십니까? 마틴 루터가 로마 카톨릭 교회와의 교회의 정화를 위해서 오랜 싸움으로 고통과 시리에 깊이 빠졌을 때 병이 그만 들었습니다. 누워서 지내는 시간이 많았습니다. 어느 날 누워있는 마틴 루터를 그 아내 카탈리나가 찾아왔는데 옆에 와 앉는데 검은 상복을 입고 옆에 와 앉습니다. 루터가 웬 상복이야? 누가 죽었어? 라고 물어보니까 그 아내가 하나님이 돌아가셨어요. 교회에 대한 절망을 솔직하게 표현했습니다. 그리고 당신도 곧 죽을 텐데 이런 말을 하는 거예요. 루터가 깜짝 놀라서 하나님이 돌아가시다니, 전지전능하신 하나님은 영원 무궁토록 돌아가시지 않으시는 분이라고 안심을 시킵니다. 그리고 나도 지금은 누워 지내지만 그렇게 쉽게 안 죽어. 카탈리나는 이렇게 또 말을 합니다. 그 전지전능하신 하나님을 믿는 당신이 그러면 도대체 이게 무슨 꼴이에요? 암만 생각해도 하나님이 돌아가신 것 같아. 이런 말을 합니다. 이 말에 충격을 받았습니다. 진짜 죽으셨나? 겁나는 마음도 있었고 아니야. 기운이 쭉 빠지는 듯 했는데 벌떡 일어나서 그 자리에서 시편 46편 말씀을 묵상하면서 나는 힘이 다 빠지고 절망의 문턱에서 무력밖에 남지 않은 상태이지만 하나님의 음성을 들으리라. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방의 세계 중에서 높임을 받으리라. 하나님이 죽으시다니 아니지. 하나님을 믿는 내가 죽다니 아니지. 하나님의 종인 내가 죽다니 아니지 하면서 적어 내려간 찬송가가 384장 우리 잘 아는 내 주는 강한 성이요 찬송입니다. 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 큰 환난에서 우리를 구원하여 내시리로다. 옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으니 천하에 누가 당하랴. 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다. 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네. 이 장수는 누군가? 주 예수 그리스도 만군의 주로다. 당할 자 누구랴? 반드시 이기리로다. 찬송을 적어 내려갔습니다. 고진감래라는 말이 있죠. 고생 끝에 즐거움이 온다라는 뜻입니다. 세상에 가장 위대했던 인물들도 평탄한 인생을 살았던 사람보다 남 모르는 큰 위기나 환난을 겪은 사람들이 그 위기를 만났기 때문에 인생의 절벽을 경험해 봤기 때문에 그 환난 가운데 사람이 가질 수 있는 위대한
용기와 의지와 노력으로 인간은 인생의 절벽을 만났을 때 그 인생을 위대한 것을 만들 능력을 가지고 있다고 하는 증거로 우리에게 알려지고 있는 겁니다. 세상의 자연재해와 전쟁으로 사회적 스트럭처상 붕괴와 정권 타락은 그 사회들을 위기로 몰고 가죠. 오늘 인류 사회의 큰 도전이고 헤쳐나가야 할 과제라고 생각이 됩니다. 현재 여러분이 만난 환난이나 위기 상황은 무엇입니까? 건강입니까? 여러 종류의 인간관계에 도무지 해결책이 없는 문제들을 안고 있으십니까? 재정 상태가 아무 해결책이 없는 이러지도 저러지도 못할 진퇴양난 상황이 됐습니까? 그렇다면 오늘 말씀은 여러분을 위한 복음입니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 하나님이 도우시니 다 이긴다. 반드시 이긴다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 하나님 약속입니다. 믿으십시오. 여러분은 반드시 다 이기심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님이 우리에게 향하신 끊임없으신 사랑 감사합니다. 우리에게도 모든 것을 이기는 믿음 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.